تکلیف بیویاں اور بچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی حضرت امام حسین کی 8 سال کی ہیں، جن کا نام سیدہ سکینہ. وہ حضرت عباس سے کہتی چچا جان کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ عباس نے کہا نہیں بیٹی ہم لوگ حق پر. تو اس بیٹی نے کہا اے چچا جان ہم آب کوثر کے مالک ہیں، ہم آب کوثر اور جنت کے نعمتوں کے مالک ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کئی دن ہو گیا پانی تک میسر نہیں آیا. چچا جان پیاس برداشت نہیں ہوتی. چچا جان زبان سے منہ سے آواز نہیں نکل رہی، حلق سوکھ گیا ہے، زبان سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں. چچا جان خدا کے واسطے کہیں سے 2 گھونٹ پانی لیا. سیدہ سکینہ نے حضرت عباس علمدار سے کہا خدا کے واسطے کہیں سے 2 گھونٹ پانی بھیجا. چھوٹی سی بچی ہے. حضرت عباس کا دل بھر آیا، رونے لگے. بیٹی کو گود میں لیا، پیار کیا، کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، تمہارا چچا بھی زندہ ہے، پانی لے کر کے آئے گا. اتنا وعدہ کیا. گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشکیزہ لیا، سراہی لیا، چل پڑے میدان کربلا پہ. نہر فرات کی طرف چل پڑے. جیسے نہر فرات کی طرف پہنچے، چاروں طرف سے دشمن کا پہرا لگا ہوا ہے میدان فرات کہ کوئی بھی نہا نہیں آ سکتا ہے، کوئی بھی قریب نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عباس نے ایسا وار کیا اور ایسی بہادری دکھائی کہ ساری کی ساری فوج تتر بتر ہو گئی. آپ فرات پر پہنچ جاتے ہیں، آپ فرات کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، ندی کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، نہر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں. نہر کے کنارے پہنچتے ہی حضرت عباس نے چلو میں پانی ابھی پینا ہی چاہتے تھے، تب تک بچوں کی پیاس آ گئی، یاد آ گئی، چھوڑ دیا. ابھی پینا ہی چاہتے تھے، تب تک بچوں کی پیاس یاد آ گئی، عورتوں کی پیاس یاد آ گئی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پیاس یاد آ گئی. حضرت عباس نے چلو کو چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا. اپنے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا تو پی لے، تو جانور ہے. گھوڑے نے منہ میں پانی ڈالا مگر پیا نہیں، نکال دیا. سر اٹھا کر کے عباس کی طرف دیکھا، اشاروں میں کہا عباس اگرچہ میں جانور ہوں مگر مجھے بھی اتنا علم ہے کہ میری پیاس کی کوئی حقیقت، کوئی اہمیت نہیں ہے. نبی کی شہزادیاں پیاسی ہیں، ان کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حیثیت نہیں. سبحان اللہ. اس جھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا. اب حضرت عباس پانی بھرتے ہیں اور پانی بھرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. خیمے کی طرف آپ چل دیتے ہیں. دشمن پکار اٹھتا ہے، عمرو بن سعد پکار اٹھتا ہے، اے بہادرو یہ عباس ہے، عباس اس کے جسم میں بھی علی کا خون ہے، اس کے جسم میں بھی علی کا خون ہے. پانی خیمے تک پہنچنا نہیں چاہیے. پانی اگر خیمے تک پہنچ گیا اور ان کو پانی اگر مل گیا اور پی لیا تو سمجھ لو 22,000 کا لشکر ایک آدمی کا بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا. برادران ملت اسلامیہ، اب حضرت عباس نے جب اپنے سامنے فوجیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ گھیرے ہوئے ہیں تو سب کے اوپر اب آپ نے برسنا شروع کر دیا. وار پہ وار ہوتا چلا جا رہا ہے. تلواروں پہ تلواریں چل رہی ہیں، نیزوں پہ نیزیں چل رہی ہیں. تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی برسات حضرت عباس پر ہو رہی ہے. اور حضرت عباس نے کہا الحمدللہ اس طریقے سے دشمن پہ بھڑک رہے ہیں، اس طریقے سے دشمن پہ ٹوٹ رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا نڈر اور جنگل کا بہت بڑا شیر ہو جو بھیڑیوں پر اور جنگلی چھوٹے چھوٹے جانوروں پر ٹوٹ رہا ہو. برادران ملت اسلامیہ، حضرت عباس پانی لے کر کے اس خیمے کی طرف دوڑ بھی رہے ہیں، خیمے کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں اور یزیدیوں سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں.
अमर बिन साद के चेलों को फिन्नार भी करते चले जा रहे हैं। इतने में किसी शकी ने आप पर वार करने की कोशिश की। अमर साद ने कहा, है शख्स, अब्बास को कत्ल कर दो, तुम्हें माला माल कर दिया जाएगा, तुम्हें दौलत और सरबत दी जाएगी, यजीद के दरबार से तुम्हें कुछ इनाम इकराम दिया जाएगा। वो बिल्कुल लालच में आ गया, हजरत अब्बास पर आगे हमला करने के लिए आगे बढ़ा। अभी वो हजरत अब्बास पर हमला करना ही चाहता था, तब तक हजरत अब्बास की तलवार ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। वो जमीन पर तड़पता हुआ नजर आ रहा है। अमर साद पुकार उठा, हाय कोई दूसरा बहादुर जो अब्बास के मुकाबले में जाए, अब्बास को रोके। अब दूसरा शख्स आता है, हजरत अब्बास पर वार करता है। हजरत अब्बास ने अपनी तलवार से उसकी तलवार को रोका, जिससे उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब अब्बास को मौका मिलता है, उसके बाजुओं को पकड़ करके जोर से उसको पटक देते हैं, और उसकी पटकने की वजह से उसके जिस्म की सारी हड्डियां टूट जाती हैं। जब तक एक दूसरा आता है, उसे भी फिन्नार कर दिया जाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा आता है, उसे भी फिन्नार कर दिया जाता है। अब इधर अमर साद पुकार उठता है, ऐ यजीदियों, ऐ अमर साद के छोरो, अब्बास को बड़राता हुआ देखो कि अब्बास खेती की तरफ पानी लेते हुए जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, लिहाजा चारों तरफ से उनको हमले घेर दिया जाए। अब चारों तरफ से हजरत अब्बास को घेर लिया जाता है। तब तक किसी शकी ने आपके हाथ पर तलवार मारी, आपका हाथ कट जाता है, आपका हाथ कट जाता है। अब आपके पास तलवार नहीं है, अब आपके पास कोई लड़ने के लिए सामान नहीं है। आपने उस मशकीज़े को बाएं हाथ से पकड़ लिया, और बाएं हाथ से पकड़ करके अब दौड़ लगा करके चलते चले जा रहे हैं कि कभी जल्दी से हम खेमे के अंदर पहुंच जाए। मगर किसी शकी ने आपके बाएं हाथ पर भी हमला कर दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्बास के बाएं हाथ पर भी हमला किया जाता है, आपका बायां हाथ भी कट जाता है। आपने जल्दी से मशकीज़े को अपने दांत से पकड़ लिया, और उसके बाद खेमे की तरफ दौड़ लगा दी, सोच रहे कि जल्दी से सकीना तक पहुंच जाए। मगर वार किस्मत का कहना, तकदीर में आज पानी नहीं है, तकदीर में लिखा हुआ पानी नहीं है। अमर साद पुकार उठा, ऐ लोगों, अब मशकीज़े को छलनी कर दो, निशाना लगाओ और मशकीज़े को छलनी कर दो। लिहाजा लोगों ने निशाना लगा करके मशकीज़े को तीरों से छलनी किया, जिसकी वजह से सारा का सारे पानी जमीन पे गिर जाता है। हजरत अब्बास को एक शकी ने तलवार मारी, जिससे आपका सर तन से जुदा होने वाला है, आप इंतकाल करने वाले हैं, आपकी रूह निकलने वाली है, और आप जमीन पे गिर जाते हैं। बेहोशी का आलम है, आपकी रूह निकलने वाली है। पुकारते हैं, हुसैन अदरिकना, या हुसैन अदरिकना, या हुसैन अदरिकना, हुसैन आइए मेरी मदद करने के लिए आ जाइए, हुसैन आइए मेरे पास आ जाइए। हजरत इमाम हुसैन जब हजरत अब्बास के करीब आया तो आए तो क्या देखा कि अब्बास की रूह निकलने वाली है, बिल्कुल करीब है कि निकल जाए। हजरत अब्बास से हुसैन ने कहा, अब्बास कुछ कहिए, जो कहना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो तो कहो, कुछ बताना चाहते हो तो बताओ। हजरत अब्बास ने कहा कि ऐ मेरे आका हुसैन, आज अब्बास को कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना ही कहना है कि बेटी सकीना से कह देना कि तुम्हारे चचा ने तुमसे वादा किया था कि पानी लाऊंगा, मगर ऐ बेटी, अपने आप ऐ बेटी, उससे कह देना ऐ बेटी कि तुम्हारा चचा तुम्हारी वादी वफाई न कर सका, वादा पूरी न कर सका, पानी ला ना सका। ऐ बेटी तू मुझे माफ कर दे। बेटी सकीना से कह देना कि वो मुझे माफ कर देगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा लगाइए तारीख की एक अहम बात और पैन की बात मैं ये भी आपको बता दूं कि हजरत अब्बास ये हजरत अली के बेटे थे, मगर हजरत फातिमा के बेटे नहीं थे। हजरत फातिमा के बेटे नहीं थे, इनका नाम उम्मुल पनीन था, इनका नाम उम्मुल पनीन था। आप अंदाजा लगाइए, एक खातून का नाम उम्मुल पनीन